안녕하세요. 오늘은 2026년 1월 23일 금요일, 오늘부터 갈라디아서 읽을 차례입니다. 네, 갈라디아서는 사도 바울이 선교 여행 중에 방문했던 갈라디아 지방의 교회들을 대상으로 보낸 서신입니다. 네, 주요 내용으로는 우리가 율법을 지키는 율법의 행위로서 구원받는 것이 아닌 예수 그리스도를 믿음으로 구원받고 의롭다 하심을 받는다는 내용입니다. 네, 그럼 오늘부터 갈라디아서 보도록 하겠습니다. 먼저 한글 성경입니다. 갈라디아서 1장 인사. 사람들에게서 난 것도 아니요 사람으로 말미암은 것도 아니요 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 함께 있는 모든 형제와 더불어 갈라디아 여러 교회들에게 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 영광이 그에게 세세토록 있을지어다. 아멘. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴. 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 형제들아 내가 너희에게 알게 하노니 내가 전한 복음은 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니니라. 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니요 배운 것도 아니요 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 것이라. 내가 이전에 유대교에 있을 때에 행한 일을 너희가 들었거니와 하나님의 교회를 심히 박해하여 멸하고 내가 내 동족 중 여러 연갑자보다 유대교를 지나치게 믿어 내 조상의 전통에 대하여 더욱 열심히 있었으나 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르신 이가 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 내가 곧 혈육과 의논하지 아니하고 또 나보다 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 아라비아로 갔다가 다시 다메섹으로 돌아갔노라. 그 후 3년 만에 내가 게바를 방문하려고 예루살렘에 올라가서 그와 함께 15일을 머무는 동안 주의 형제 야고보 외에 다른 사도들을 보지 못하였노라. 보라, 내가 너희에게 쓰는 것은 하나님 앞에서 거짓말이 아니로다. 그 후에 내가 수리아와 길리기아 지방에 이르렀으나 그리스도 안에 있는 유대의 교회들이 나를 얼굴로는 알지 못하고 다만 우리를 박해하던 자가 전에 멸하려던 그 믿음을 지금 전한다 함을 듣고 나로 말미암아 하나님께 영광을 돌리니라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. The letters to the Galatians, chapter 1. Paul, an apostle, sent not from man nor by man, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead, and all the brothers with me. To the churches in Galatia, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age, according to the will of our God and Father, to whom be glory forever and ever. Amen. I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you by the grace of Christ
and are turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preached to you, let him be eternally condemned. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned. Am I now trying to win the approval of men or of God? Or am I trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. I want you to know, brothers, that the gospel I preached is not something that man made up. I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I received it by revelation from Jesus Christ. For you have heard of my previous way of life in Judaism, how intensely I persecuted the Church of God and tried to destroy it. I was advancing in Judaism beyond many Jews of my own age, and was extremely jealous for the traditions of my fathers. But when God, who set me apart from birth and called me by his grace, was pleased to reveal his Son in me, so that I might preach him among the Gentiles, I did not consult any man, nor did I go up to Jerusalem to see those who were apostles before I was, but I went immediately into Arabia, and later returned to Damascus. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to get acquainted with Peter and stayed with him 15 days. I saw none of the other apostles, only James, the Lord's brother. I assure you before God that what I am writing you is no lie. Later, I went to Syria and Cilicia. I was personally unknown to the churches of Judea that are in Christ. They only heard the report. The man who formerly persecuted us is now preaching the faith he once tried to destroy. And they praised God because of me. 아멘. 네, 이어서 일본어 성경입니다. 가라테아人への手紙ガラテア人への手紙第1章人々から出たのではなく、人間を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によって使徒とされたパウロと、私と共にいるすべての兄弟たちから、ガラテアの小教会へ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなた方にありますように。キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。私たちの父である神の御心に従ったのです。この神に栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。私は驚いています。あなた方がキリストの恵みによって自分たちを召してくださった方からこのように急に離れて他の福音に移っていくことに。他の福音といってももう一つ別に福音があるわけではありません。
あなた方を動揺させて、キリストの福音を書いてしまおうとする者たちがいるだけです。しかし、私たちであれ、天の御使いであれ、もし私たちがあなた方に述べ伝えた福音に反することを福音として述べ伝えるなら、そのようなものは呪われるべきです。私たちが以前にも言ったように、今もう一度私は言います。もし誰かがあなた方が受けた福音に反する福音をあなた方に述べ伝えているなら、そのようなものは呪われるべきです。今私は人々に取り入ろうとしているのでしょうか？神に取り入ろうとしているのでしょうか？あるいは人々を喜ばせようと努めているのでしょうか？もし今なお人々を喜ばせようとしているのなら、私はキリストのしもべではありません。兄弟たち、私はあなた方に明らかにしておきたいのです。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間から受けたのではなく、また教えられたのでもありません。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。ユダヤ教のうちにあったかつての私の生き方をあなた方はすでに聞いています。私は激しく神の教会を迫害し、それを滅ぼそうとしました。また私は自分の同胞で同じ世代の多くの人に比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、戦場の伝承に人一倍熱心でした。しかし、母の胎にある時から私を選び出し、恵みをもって召してくださった神が、異邦人の間に御子の福音を伝えるため、御子を私のうちに掲示することを良しとされたとき、私は血肉に相談することをせず、私より先に人となった人たちに会うためにエルサレムに登ることもせず、すぐにアラビアに出て行き、再びダマスコに戻りました。それから3年後に私はケファを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。しかし、主の兄弟ヤコブは別として他の人たちには誰にも会いませんでした。神の御前で言いますが、私があなた方に書いていることに偽りはありません。それから私はシリアおよびキリキアの地方に行きました。それで私はキリストにあるユダヤの小教会員には顔を知られることはありませんでした。ただ人々は以前私たちを迫害した者がその時滅ぼそうとした信仰を今は述べ伝えていると聞いて、私のことで神を崇めていました。아멘。 네, 감사합니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 오늘부터 갈라디아서를 시작합니다. 짧은 서신인데요. 복음의 메시지를 충분히 담고 있는 귀한 서신입니다. 그리고 사도 바울은 늘 서신의 맨 앞에 인사를 할 때 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 너희에게 은혜와 평강이 있을지어다 라고 인사말을 하는데요. 그래서 오늘의 일본어 한마디는 은혜와 평강입니다. 은혜와 평강에서 평강을 일본어 성경에서는 평안이라는 한자를 썼습니다. 그래서 은혜와 평강은 일본어로 메구미토 헤이안, 메구미토 헤이안
입니다. 네, 그 어느 때보다 주님의 은혜와 평강이 필요한 시기라고 생각합니다. 언제나 저와 여러분의 삶 속에 그리고 우리를 만나는 모든 사람들에게도 이 하나님의 사랑과 은혜와 평강이 넘치기를 간절히 소망하며 올 한 해 여러분의 가정과 교회와 지역과 또 여러분이 계시는 곳곳마다 하나님 아버지의 은혜와 예수 그리스도의 평강이 넘치기를 간절히 소망합니다. 오늘 하루도 주님의 은혜 안에서 은혜와 평강이 넘치는 하루로 보내시길 바랍니다. 감사합니다.